امریکہ ایران معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی بیٹھک ختم ہوئی تھی، پاکستان کی جانب سے ثالثی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کے جو رول ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران میں، وہ پاکستان مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کا مسلسل رابطہ ہے امریکن قیادت سے، ایرانی قیادت سے، اور اب ہم امید کرتے ہیں بہت جلد مکمل طور پہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہوگا اور وہ پاکستان میں ہوگا۔ پینٹاگون نے ایرانی آئل ٹینکرز پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے خلیج عمان جانے والے ایرانی جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ ایرانی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران امریکی فوج نے کارروائی کی۔ آپنے ہرمز کی ناکہ بندی کے دوران 70 جہازیں روکے گئے۔ ایرانی میڈیا نے گزشتہ روز بتایا تھا ایرانی مسلح افواج اور امریکی نیوی کے درمیان جمعے کو آپنے ہرمز میں لڑائی ہوئی۔ ایرانی مال بردار بحری جہاز پر حملے میں 10 ملاح زخمی اور 5 لاپتہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو اور اسٹیو وٹکوف نے میامی میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور ڈیل کے فریم ورک پر بات چیت کی گئی۔ قطری وزیر اعظم واشنگٹن سے دوحہ واپسی مؤخر کر کے میامی گئے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں IMF کی وجہ سے گزشتہ روز پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا پڑا۔ بورڈ میٹنگ میں منظوری کے لیے کیس جا رہا تھا، ہم یقین دہانی کرا چکے تھے لیوی پوری سطح پر بحال کریں گے۔ یقین دلاتا ہوں مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتے ہی تیزی سے ریلیف دیا جائے گا۔ کراچی میں FIA امیگریشن سے سی پورٹس پر کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی جہاز ہونے والی بڑی بے ضابطگی پکڑی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں افضل خان سے لیں گے، بتائے گا افضل۔ دیکھیے FIA امیگریشن نے کراچی سی پورٹ پر ایک کارروائی کے دوران غیر ملکی جہاز میں بڑی بے ضابطگی پکڑتے ہوئے ایک شامی شہری ایکسپائرڈ سی مین بک پر سفر کر رہا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے دستاویزات نہ ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور دوران پوچھ گچھ کریو ممبر کا اعتراف سامنے آنے کے بعد جہاز کے ماسٹر کو طلب کیا گیا اور شپنگ کمپنی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کا جو چالان ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوگا۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی اور میری ٹائم سیکورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ کراچی پورٹ پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے اور مشکوک غیر ملکی عملے اور دستاویزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور اس حوالے سے FIA متحرک اور سمندری راستوں پر ہونے والی خلاف ورزی پر بھی کڑی نظر رکھی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ افضل تفصیلات کے لیے۔ صحافی ولی بابر کے قتل کا ملزم ملیر جیل سے غائب ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں تقریب کے بعد گنتی کی گئی تو ایک قیدی کم نکلا۔ ملزم نویر عرف پولکا کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم پر چند روز پہلے تاجر ریحان کے قتل کا الزام ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر لاش مل گئی تھی۔ نوید پولکا ولی بابر قتل کیس میں عدم شواہد پر بری ہوا تھا۔ ملیر جیل گزشتہ سال ٹوٹا تھا اور کئی قیدی فرار ہو گئے تھے۔ جیل انتظامیہ نے نئے CCTV کیمرے لگانے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ 3 گھنٹے سے جیل کی سرچنگ جاری ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا قیدی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ایک بھائی جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ جاں بحق منصور بیٹی کے انتقال کے بعد جنازے میں شرکت کے لیے بھائی کے ساتھ گھوٹکی جا رہا تھا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ کراچی شہر میں سندھ کا ایک اور باسی ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ڈکیتی مزاحمت کے دوران زخمی ہونے والے بھائی راشد کے مطابق دونوں بھائی گھوٹکی جانے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھے کوچ کا انتظار کر رہے تھے کہ ملزمان آ گئے۔ ڈکیت آئے تھے، لڑ رہے تھے، پھر میں نے بھی چھڑوایا، پھر اس سے گولی مار دی۔ میرے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی اس کی، مجھے گولی مار دی۔ DSP سچل کہتے ہیں بیٹی کے انتقال پر جانے کے لیے دونوں بھائی بس اسٹاپ پر کھڑے تھے کہ واقعہ پیش آیا۔ ملزمان 3 تھے، کل جو ملے ہیں وہ TT کے ہیں، گھوٹکی جا رہے تھے تو ڈاکو آئے، ان سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس میں ایک بندہ شہید ہو گیا ہے۔ ویسے SP ایسٹ نے چوکی انچارج عباس ٹاؤن عبد الرحمان جعفر کو معطل کر دیا۔ پولیس حکام کہتے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین محمد عمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مارکہ حق کا سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ مریم نواز نے کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دیتی ہے۔ مارکہ حق نے دشمن پر پاکستان کی ہیبت کا نشان ثبت کر دیا۔ مریم نواز نے کہا ثابت ہو گیا ہم امن پسند ہیں مگر وقت آئے تو بنیان مرصوص ہیں۔
मार्का हक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए गए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। पूरी मुसल्लह बात को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का और मोदी का मकर फरेब और उसका गरूर खाक में मिलाकर बता दिया कि हम नारे तकबीर वाले हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि मार्का हक में पाकिस्तानी पायलट बावजूद होकर जहाज में बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। 2-3 घंटों के अंदर फातेह बना दिया। मैं उनमें से कुछ जवानों से मिला हूँ, उन्होंने कहा वल्ला हम जब जहाज़ों पे बैठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बावजूद बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, मार्का हक बहुत बड़ी कामयाबी की शुरुआत है और भी मार्का हक होते रहेंगे। बड़ी कामयाबी की शुरुआत हुई है, हम सब के लिए हम सब एक हो जाएं और भी मार्का हक होते रहेंगे। और जिस दिन से ये जंग हमने जीती और उसके बाद घुटने टेके मोदी ने ट्रंप के आगे और कहा कि मेरे लिए फेस सेविंग करो, हम ख़त्म हो गए। मुल्तान में भी मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में शरीक शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। पाक अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती किया। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहर की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर और मुकर्रीन के जबरदस्त खिताब ने माहौल गरमा दिया। आज अगर दुनिया ने जंग बंदी हुई है, खुदा की कसम इस पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की आवाज की वजह से। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबित किया कि पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी हुकूमत में वो सलाहियत है कि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर सकते। रैली के शुरका का कहना था, पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त से दोचार करके हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फौज, हमारी आवाम एक पेज पर खड़ी है और इसका ये वाज़ेह सबूत है कि अब आज हम बुनियानुल मरसूस का 1 साल जश्न के तौर पर मना रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को और अपने वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि जिनकी बेहतरीन हिकमत अमली से हमने ये दिन आज देखा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और अपनी पाक आर्मी की शानदार फतह का जश्न मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी पे फख्र है। रैली के इख्तिताम पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जबकि शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। भारत ने दोबारा हमला किया तो पहले से डबल जवाब देंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का चिन्यूट में खिताब। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी तैयारी करो, अल्लाह की नुसरत तो आएगी, अल्लाह की मदद तो हमारे साथ है। और आइंदा भी अगर इंडिया हमला करेगा तो उसका हम इससे डबल उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने की इश्तराक से मार्का हक की पहली सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद, समाजी और सियासी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ, फिर एक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई जिसमें मार्का हक की तारीखी अहमियत और पाक अफवाज की पेशेवराना महारत, जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद, सेनेटर राना महमूदुल हसन, अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर राशिद अली और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इलाकायन कसीरुल जहती ताउन और आलमी कवानीन की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक ने पाकिस्तान की बसीरत, तहम्मुल, बावकार अम के अज़्म को उजागर किया। पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। आज दुनिया दिफा से लेकर सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है।